Okay, so I think everyone has joined. So can you listen to me? Yes, sir. Okay, so in the last class I have discussed about the EVL tree, uh, and in the and how we can insert a new node or element in the EVL tree. I think you have understood this, the whole concept. If you have any doubt, then you can ask me. Okay, so today we will talk about representation of graphs. I think this topic was it was not discussed previously. So it's very easy actually. I think as you are a student of an electrical engineering, so you already know that how can we uh, represent a graph. I think you know this adjacency matrix. So what is this adjacency matrix? Here uh, we write the name of the nodes in the rows and name of the nodes in the rows as well as in the column. And if there is a connection between the two nodes, then we put a 1. And if there is no connection, then we put a 0. So suppose there is a connection from 1 to 2. So if there is a connection from 1 to 2 in a directed graph, we can see that the the connection is originating from 1 and it is ending at 2. So from 1 to 2 we have a connection. So from 1 to 2 we have a connection, so there is a 1. Okay. From 2 to 3 there is a connection, so from 2 to 3 there is a connection, so it is a 1. It is 1 here. Another thing is that in the directed graph, if there is a if the connection is not from 2 to 1, as we can see that this arrow is not originating from 2, it is originating from 1 to 2. So from 2 to 1, from 2 to 1 it will be 0. Okay. So similarly we can write or we can make this matrix. So you can see that it is not a symmetric graph. Sorry, it is not a symmetric matrix. And if this graph is undirected, then this matrix will be symmetric. Why? Because if there is a connection from 1 to 2, there is also a connection from 2 to 1. So from 1 to 2, it will be 1, and from 2 to 1, there will be a 1. So it will be very much symmetric. Okay, so adjacency matrix of an in undirected graph is always symmetric. Any doubt here? Next, we go to the adjacency list. So it is another way in which we can represent a graph in the computer. So when we are doing a programming, we can represent a graph by using a adjacency matrix, or else we can also mm, or else we can also represent it by using adjacency list. So suppose there is a graph like this. So what we see here is that in the vertex 0, what are the connections? We can see the connections from vertex 0 are 1 and 2. So we make an adjacency list or a linked list where we make a connection from 1 to 2. So this linked list part is not started till now, so you won't understand this. Okay, so let's leave this. We can
describe it in details afterwards. So I will start the linked list and then I will come here. Okay. So let's go to the incidence matrix. So in incidence matrix, in the rows will be the vertex and the columns will be the edge. So the name of the edge can be A, B, C, D like this, or else the name of the edges can be 0, 1 like this, 0, 1. So if 0, 1 is written, that means we are talking about this edge. If 0, 2 is written, that means we are talking about 0, 2 like this. So here in the column we write all the vertices, and in uh, the rows, see, each of these rows will be the vertices and each of these column will be the edges. So if an edge is incident on two of these vertices, then we can see that 0, 1. Okay. So 0, 1 is this edge. See, this 0 vertex is connected with these two edges, 0, 1 and 0, 2. So 0, 1 and 0, 2. And all other places will be 0. Suppose 1, the name of the vertex is 1. So if one vertex is here, we write it here. So it is connected by three edges, 1, 0, or sorry, 0, 1, 1, 2, 1, 3, and 1, 4. 0, 1, 1, 2, 1, 3, and 1, 4. We write a 1 here, and every other places will be written as 0. Okay. Suppose 2 vertex, the vertex 2. It is connected by 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3, and 2, 5. So it is connected by all these edges. So we write here 1 and all other will be 0. Any doubt here? Is there any doubt? Is it clear? Yes, sir. Or should I repeat? স্যার একবার রিপিট করে Okay. দিন। See, ব্যাপারটা হলো যে এখানে রোজগুলোতে আমরা ভার্টেক্সগুলো আমরা লিখবো, ভার্টেক্সগুলো রোজগুলোতে, আর কলমগুলোতে আমরা লিখবো এজগুলো। এবার এজের নাম হয়তো এবিসিডি তোমরা দিতে পারো, এ বি সি ডি, এরকম ভাবে তুমি এজের নাম দিতে পারো। এখানে নামটা দেয়নি এবিসিডি করে, এর নামটা কি দিয়েছে 0, 1, 0, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3 এইভাবে দিয়েছে এজের নামগুলো। এবারে এজের নামগুলো এইভাবে যে দিয়েছে, এবারে একটা একটা ভার্টেক্সের সাথে যে এজগুলো কানেক্টেড আছে সেখানে আমরা 1 লিখবো। মানে ধরো এই ধরো হচ্ছে 0, 0 এজ, 0 ভার্টেক্স, 0 ভার্টেক্সের সাথে কোন এজগুলো কানেক্টেড আছে? 0, 1 আর 0, 2। দেখো 0, 1 আর 0, 2 এই দুটো আমরা 1 লিখছি, বাকি সবকটা আমরা 0 করে দিচ্ছি। তারপরে দেখো এই যে 1 ভার্টেক্স, 1 ভার্টেক্সের সাথে কোন এজগুলো কানেক্টেড আছে? 0, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। দেখো 0, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 এই সবকটা আমরা 1 লিখলাম, বাকি সবকটা আমরা 0 লিখে দিলাম। এইভাবে চলবে আর কি। ঠিক আছে? মানে এখানে 0, 1 এর যেখানে এখানে তুমি চাইলে এবিসিডিও লিখতে পারো। এবিসিডি করে এটা একটুখানি ইজি লাগবে, দেখতে মনে হবে যেন আরো বেশি সুবিধা হচ্ছে বুঝতে। এবিসিডি করে লেখো আরো বেশি ইজি হবে। এ বি সি ডি যদি যদি কানেকশন থাকে
তাহলে তুমি ওই জায়গাটা 1 করবে, নাহলে তুমি 0 করবে। চলো, এরপরে আসছে হলো তোমার গ্রাফ ট্রাভার্সাল। গ্রাফ ট্রাভার্সাল কি? So graph traversal is a way in which we visit each of the vertices in the graph exactly once. Okay, it is a way in which we see or we traverse or we edit or we do anything, but first we have to visit each of these nodes. So we visit each of the vertices in the graph exactly once, not twice, not thrice. Okay, exactly once we visit. The way in which we visit this each of these vertices. Okay, so there are two kinds of algorithms. The first algorithm is called the DFS and the second algorithm is called the BFS. DFS means depth first search and BFS means breadth first search. So in DFS, what we do here is that suppose there is a graph, we first go to the last. We first go to the depth. I mean the last one. মানে ধরো এই যে গ্রাফটা আছে, মানে এই গ্রাফটার মধ্যে সমস্ত ভার্টেক্স গুলোকে আমার আমার একবার করে লিখতে হবে। তো আমরা কি করে লিখবো? এরকম করে লিখতে পারি V1, V2, V8, V3, V4, V5, V7, V6 এভাবে লিখতে পারি। আরেকভাবে কিভাবে লিখতে পারি? V1, V2, V5, V7, V6, V4, V3, V8, V1 এভাবে লিখতে পারি। ঠিক আছে? তো এটা কিভাবে লিখবে? ঠিক আছে? ডেপথ ফার্স্ট সার্চে কি হচ্ছে? ইন ডেপথ ফার্স্ট সার্চ we first go to the depth of the graph, and in breadth first search we go to the breadth. I mean এইগুলো like this V1, V2, V8, V3 like this. And in DFS we go to the depth. So in two of this fashion we can implement the DFS by using a stack. Okay, and first, so there is the algorithm in which we do a DFS. So what is the algorithm? First, we see that there is a stack, and this array, there is an array, that is the name of the array is visit, and there is a stack, the name of the stack is open. Okay, so we first, in the step 1, what we are doing, push the starting vertex into the stack open. Okay, so this part is I think we should complete after the stack. তোমাদের তো এখন তো স্ট্যাক হয়নি, দাঁড়াও এই পার্টটা তাহলে আমি একটুখানি পরে করি। ওকে, সো লেটস স্টার্ট উইথ সাম আদার টপিকস। আরেকটা তোমাদের একটা টপিক দিয়েছিলাম পড়ার জন্য, তোমরা এগুলো কি পড়েছিলে? এইগুলো সি প্রোগ্রামিং রিভিশন, হ্যাভ ইউ ডান দিস? It was posted on September 24, September 17. এটা এখন নভেম্বর হয়ে গেছে, 2 months আগে আমি এটা পোস্ট করেছিলাম। So 2 months back I have posted, and it was the revision of your C programming. So have you studied this? Okay, so let's go to the other topic. So তোমরা অফলাইন ক্লাস কবে থেকে করবে? নেক্সট উইক থেকে করবে তো? হ্যাঁ, নেক্সট উইক থেকে করলে আমার একটু সুবিধা হয়, কারণ এই ক্লাসগুলো আমার একটু অফলাইন করলেই ভালো। এই তোমার হচ্ছে প্রোগ্রামিং এর যে পার্টগুলো, ঠিক আছে? প্রোগ্রামিং পার্টগুলো এখানে মানে অনলাইনে লিখে করাটা খুবই মুশকিল। ইটস ভেরি টাফ টু রাইট অল দ্য প্রোগ্রামিং মানে ইন দ্য অনলাইন ক্লাসেস। In program I have to write every I mean every words like this, so it is very tough. So if you attend the offline class it will be much better for me. Okay, so try to come from the next week. Okay, so today is 25th and tomorrow is 26th. Okay, so from the next week you will be coming on 2nd of December.
সো 2nd ডিসেম্বর মানে হচ্ছে 2 তারিখে তোমরা আসছো, 2 তারিখ থেকে আমি স্টার্ট করব তোমাদের ওই প্রোগ্রামিং গুলো। ওকে, সো in the programming part we'll talk about array. Uh, so before you come for the offline class, you have to study all these things, the C program revision you have to complete, and then you have to come to the class. I will ask you questions from this part. Okay, like the like definition of array, declaration of array, all these thing, pointer arithmetic, uh, and how to declare a structure, what do you mean by a pointer, mm, array name as a pointer. Okay, like this. So this kind of topic mm, you have to study, and then you have to come, because this is a subject of data structure. This is not a C programming class. Okay, and but in data structure class, as the syllabus is that you have to know the C programming. Okay, so I cannot teach you C programming right now, but I can make you I can help you with the some of the important topics. Okay, so let's see what you have, I mean, how much concept do you have of C programming. So tell me, anybody, what do you mean by an array? array মানে কি? আজকে বেশ অনেকজন এসছো তোমরা, 43, তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স খুব ভালো আজকে। বলো, what do you mean by an array? Anybody? কি মানে তোমার বাংলাতেই বলো। গ্রুপ অফ থিংস বললে হবে? কি গ্রুপ অফ থিংস? কি হলো, চুপচাপ কেন সবাই? ওরা আছো তো ক্লাসে? সবাই আছো? অ্যাটেন্ডেন্স নেবো নাকি? আইনুদ্দিন মন্ডল? Yes, sir. ইয়েস স্যার বলবে। আলামিন হোসেন? আলামিন হোসেন অ্যাবসেন্ট। Yes, sir. আমান আহমদ সিদ্দিকী? Present. আচ্ছা, আমান আহমদ সিদ্দিকী অ্যাবসেন্ট। আমার মল্লিক অ্যাবসেন্ট। আশিক সরকার অ্যাবসেন্ট। Present, sir. আস্তাফিজুর sir. রহমান? Sir, Asik Sorkar. আচ্ছা, প্রেজেন্ট। হুম হুম হুম। আস্তাফিজুর, দাঁড়াও। Yes, sir. Asafizur Rahman. Yes, sir. কোথায় ছিলে তুমি? স্যার একটু মিট প্রবলেম হচ্ছে এখানে। আলিউল শেখ? আশিক সরকার? Present, sir. আস্তাফিজুর রহমান? তুমি তো প্রেজেন্ট বললে। Yes, sir. আস্তাফিজুর। অভিক দে? Yes, sir. Sir, Abhik De. বিক্রম কর্মকর? Yes, sir. Vikram Karmakar. দিলওয়ান নাইয়া? Yes, sir. ফারহান ফারুকি? Yes, sir. ইমাম সিদ্দিকুল্লাহ? Yes, sir.
Mahmudul Hasan, Yes, sir. Mahfuz Akhtar, Yes, sir. Mohammad Asif Iqbal, Yes, sir. I'm there. Mohammad Azaduddin, Yes, sir. Mohammad Danish, Mohammad Azharuddin, sir. Mohammad Danish, absent. Mohammad Ehtesham Jahangir, Yes, sir. Mohammad Hamza, Yes, sir. Mohammad LK Rahman, IK Rahman, Yes, sir. absent. Yes, sir. अच्छा MD आगे IK Rahman. मोहम्मद इजहार खान, Yes, sir. मोहम्मद ओवैस, Yes, sir. सैफुल्लाह अंसारी, तौकीर मुनाफ, Yes, sir. Saifullah. absent দুজনা তৌকির মুনাফ আছো মিরান হামিদ, Yes, sir. মখদুমি খাতুন, Sir. Yes, sir. নয়ন পাল, Yes, sir. Yes, sir. Non-par. পবিত্র পাল, Yes, sir. প্রীতম দত্ত, Yes, sir. Pritam Datta. রাশমাহা আফসার, রাজিবুল ইসলাম হালদার, Yes, sir. রিয়াজুল ইসলাম, Yes, sir. সাজিদ আক্তার গাজী, Yes, sir. সাজিদ হালদার, Yes, sir. সাজিদ হায়দার, Yes, sir. শামীম শেখ, সানিয়া সিদ্দিকী, Yes, sir. সরওয়ার আহমদ, Yes, sir. সৌভিত্য আছো, শেখ জাহিদ আলী, Present, sir. জাসিম রাজা, Present, sir. নাদিম হোসেন, Yes, নাদিম sir. হোসেন, Yes, sir. সৌমদীপ মন্ডল, Yes. Sir, Nadim Hussain. সুচিত্রা Hello, চিনি, sir. Hello. Hello, sir. বলো Sir, আমার roll number 12. তাসির Sabir রহমান, Sheikh. Sir, Sujitra Chini. ঠিক আছে, Sir Tasir তাসির Rahman. রহমান, Sir, 22, sir. উদয় সরকার, Present Sir Tasir Rahman. উদয় সরকার, উদয় সরকার, Yes, sir. Uday Sarkar. ওয়াসিকা, আচ্ছা ওয়াসিকা নিয়াজ, Present, sir. ঠিক আছে, সব অ্যাটেন্ডেন্স হয়ে গেছে। Sir, Muhammad Ammar, sir. Sir, 22, Muhammad Ammar, sir. Sir, roll to anonymous progress, sir. Sir, Samim Sheikh, roll number 12. Sir, ওকে, hello. Sir, আমার প্রেজেন্টে দিয়েছেন Samim Sheikh 12. দেওয়া হয়েছে। স্যার আলামিন হোসেন ঠিক আছে। Sir, roll number 14. স্যার আলামিন হোসেন দিয়েছেন স্যার? দিয়েছি। Sir, 22, sir. Muhammad Ammar, sir. বলো হোয়াট ডু মিন বাই অ্যারে? ঠিক আছে, অ্যাটেন্ডেন্স হয়ে গেছে। হোয়াট ডু মিন বাই অ্যারে?
Sir, array is a variable that can store multiple values. array is not a variable. আচ্ছা ঠিক আছে, ভাবছো ভেরিয়েবল হিসাবে ভাবো। It can store multiple values. স্যার বাংলায় বলুন। What kind of values? বলো। স্যার অ্যারে হলো এক ধরনের ডাটা গুচ্ছ যেটা মেমোরির পাশাপাশি অবস্থান করে। মেমোরির পাশাপাশি? কোন মেমোরির পাশাপাশি? মানে স্যার মেমোরির পাশাপাশি মানে এলিমেন্ট গুলো মেমোরির পাশাপাশি বসে। মেমোরির পাশাপাশি এসব কি বলছো? পরপর? মানে স্যার ওটা একই ধরনের ডাটা টাইপের গুচ্ছকে অ্যারে বলে। অ্যারে গুলো এলিমেন্টের মেমোরিতে পাশাপাশি অবস্থান করে এবং অ্যারের একই ধরনের ডেটা। সংলগ্ন তৃতীয় বন্ধনীর। একই ধরনের ডেটা। হ্যাঁ। তোমরা কি সি প্রোগ্রামিং করোনি ঠিক করে? করেছিলাম, মানে অতটাও ডিপলি না স্যার, হালকা। কবে কবে পড়েছো সি প্রোগ্রামিং? কবে পড়েছো তোমরা? ফার্স্ট সেমের সময় হয়েছিল তো। এক মাসের মধ্যে সি প্রোগ্রামিং হয়ে গেছে? খুবই তাড়াতাড়ি হয়ে গেছিল। কি করে পড়লে এক মাসে? তোমরা তাহলে স্যার খুব বেশি ক্লাস পাওয়া যায়নি স্যার। আর তোমরা কি শর্টিং করেছিলে? ওটা তো ইম্পর্টেন্ট, ওটার যদি ক্লাস না হয় তো কি করে হবে? সি প্রোগ্রামিং, অ্যালগরিদম, ইয়ে কি বলে ডেটা স্ট্রাকচার, এগুলো তো ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট। তোমাদের শর্টিং হয়েছিল? স্যার হালকার উপর দিয়ে কাজ দিয়েছে। বলো, what do you mean by sorting? We have no idea, sir, about sorting এর মানে কি? Okay. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সার্চিং হয়েছিল, অ্যারে হয়নি তোমাদের? অ্যারে ছাড়া সি সি হলো কি করে? তোমরা তাহলে সি প্রোগ্রামিং এ কি পড়েছিলে? আচ্ছা, তোমরা ইফ এলস জানো তো? ইফ এলস, ফর লুপ, হোয়াইল লুপ? Yes, sir. এটা মানে এইগুলো একবার একটু রিভাইজ দিয়ে দেবে, হ্যাঁ? আর অ্যারেটা একবার একটু রিভাইজ দেবে। আর স্ট্রাকচার হয়েছিল? স্ট্রাকচার স্ট্রাকচার হয়নি? স্ট্রাকচার স্যার হয়নি, অ্যারে হয়েছিল। পয়েন্টার হয়েছিল? না স্যার। পয়েন্টারও বোধহয় হয়নি, কিছুই হয়নি তাহলে তো। ঠিক আছে, তোমাদের তো শর্টিং, সার্চিং এগুলো তোমাদের জানতে হবে। ঠিক আছে, তোমরা এমনিতে অ্যালগরিদমের ব্যাপারে তোমার হাতে কোনো আইডিয়া আছে? হোয়াট ডু মিন বাই অ্যালগরিদম বলতে পারবে? স্যার বলবো? বলো। অ্যালগরিদম মানে হচ্ছে কোনো প্রবলেমকে স্টেপ ওয়াইজ সলভ করা। কোনো প্রবলেমকে স্টেপ ওয়াইজ সলভ করা। তোমরা লিখেছো কোনো অ্যালগরিদম লিখেছো কখনো? স্যার একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। বলো। স্যার ধরুন স্যার আমি কোনো একটা রোবটকে চালনা করছি, সামনে কোনো একটা সেন্সর দেওয়া আছে। ওর সেন্সর যখন অবজেক্ট ডিটেক্ট করবে তখন ও কিন্তু স্যার সিগন্যাল দেবে, ও রিভার্স ডাইরেকশনে আসবে। সেটাকে স্যার অ্যালগরিদম ফলবে। ইফ নো যদি থাকে তাহলে স্যার ও রিভার্স স্টেট যাবে। যদি ইয়েস থাকে, কোনো সামনে অবজেক্ট থাকে, তখন ও রিভার্স ডাইরেকশনে যাবে। এভাবে স্যার অ্যালগরিদম গুলোকে সাজানো হয়। ভালো, ঠিক বলেছো।
এরকম অ্যালগরিদম কি কোনো লিখেছো? লেখনি? হ্যাঁ স্যার, একবার করেছিলাম। ওকে। সো আমার আমার যদি মনে হচ্ছে এই ক্লাসগুলো অফলাইন হলেই বেশ ভালো হয়। তোমাদেরকে আমি বোর্ডে লিখে সবকটা দেখিয়ে দেবো। যেহেতু তোমাদের অফলাইন ক্লাস শুরু হচ্ছে নেক্সট উইক থেকে, তাহলে আজকে আমি আর এগুলো না বেশি কিছু করাবো না। আমার মনে হয় বেস্ট হবে মানে এই ক্লাসগুলো অ্যাটলিস্ট অফলাইন করানো। আর ল্যাটেরালদের কিছু সমস্যা আছে, ল্যাটেরালদের আমি পড়াবো, আলাদা করে পড়াবো ওদের। তোমাদের মধ্যে ল্যাটেরালরা সব এসছো তো আজকে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। তোমাদের একটু আলাদা করে একটা ক্লাস নিতে হবে, ঠিক আছে? আমার একটু সময় দাও, আমি দেখি, আমি এটা অ্যারেঞ্জ করে নিই। হ্যাঁ, তোমাদের জন্য একটু মানে আমাকে ভাবতে হবে আর তোমাদের একটু সময় দিতে হবে। বেশি সময় হয়তো পারবো না দিতে, কিন্তু মানে মানে যেটা হচ্ছে পুরো পুরো নতুন করে মানে যেমন হয় এক একটা ক্লাস, মানে প্রত্যেকটা টপিকের জন্য একটা একটা করে ক্লাস, সেটা তো সম্ভব হবে না। তাও তোমাদেরকে অনেক কিছু মেটেরিয়ালস দিয়ে দেবো, তোমাদের বুঝিয়ে দেবো মেটেরিয়ালস থেকে, তারপরে তোমরা নিজেরা পড়ে নেবে। আর মেটেরিয়ালস গুলো তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেবো, ঠিক আছে? আর আর এই টপিকগুলো তোমরা তো আজ থেকে যেটা যেটা শুরু হচ্ছে, অ্যারেজ, সার্চিং, সর্টিং, ঠিক আছে, লিঙ্ক লিস্ট, স্ট্যাকস, কিউজ, এই টপিকগুলো তোমাদের এখন পর্যন্ত বাকি আছে। এটা তোমরা সবার সাথেই করবে। এর জন্য তোমার মানে আলাদা করে যে তোমার একটা কিছু পড়ে আসতে হবে আগে থেকে, কিংবা তোমরা কিছু মিস করে গেছো সেরকম কিছু ব্যাপার নেই। এগুলো এগুলো এমনিতেই আমি একদম স্টার্ট থেকেই সবার শুরু করব, মানে আফটার সি প্রোগ্রামিং পর্যন্ত তোমাদের পড়া হয়ে গেছে। সি প্রোগ্রামিং এর পরে যেটা নেক্সট যে পার্টগুলো আছে, সেই পার্টগুলোর মধ্যে থেকেই স্টার্ট হবে। তো সিটা কিন্তু অবশ্যই তোমরা সবাই পড়ে আসবে। তোমাদের অলরেডি মেটেরিয়াল আমি আপলোড করে দিয়েছি, এখান থেকে একটু একটু করে করবে। আর আগের সেমিস্টার এই মেটেরিয়ালস গুলো তোমরা সবাই স্টার্ট করে দেবে পড়া। আর আগের সেমিস্টারে তোমরা কি বই পড়েছিলে? মানে আগের সেমিস্টার নয়, তোমার সি প্রোগ্রামিং এ তোমরা কি বই পড়েছিলে? কোন ম্যাডাম ক্লাস নিয়েছেন? আবিনা ম্যাম, আচ্ছা। কোন বই থেকে পড়িয়েছেন ম্যাডাম? তো ওখান থেকে তোমরা কিছু প্রোগ্রামিং কি লিখেছিলে? নিজেরা কি কোনো কিছু প্রোগ্রাম করেছিলে? ইয়েস। সি প্রোগ্রামিং তো শুধু থিওরিটিক্যাল নয়, ওটা হচ্ছে পুরো একটা প্র্যাকটিক্যাল সাবজেক্ট। থিওরিটিক্যাল তো খুবই কম, থিওরি কম আছে ওতে, প্র্যাকটিক্যালটা বেশি, তোমাদের নিজেদের প্র্যাকটিস করতে হবে। তো সেই প্র্যাকটিসটা হয়ে ওঠেনি, তাই তো? যেহেতু লকডাউন ছিল নাকি? ওটা কি লকডাউনের মধ্যে? হ্যাঁ, লকডাউনের মধ্যেই তো। মানে এটা তোমরা কি ফার্স্ট সেমিস্টারে পড়েছো নাকি? Yes, sir. ফার্স্ট সেমিস্টারে, সেকেন্ড সেমিস্টার স্যার। মানে 1 বছর আগে। ফার্স্টে জাস্ট অল্প ছিল, সেকেন্ডে একটু বেশি ডিপ হয়ে গেছিলাম। তাহলে তাহলে তোমরা করোনি কেন? সেকেন্ড সেমিস্টারে ফার্স্ট সেমিস্টারে পড়লে দুটো সেমিস্টার ধরে তোমরা সি পড়লে, তাও এই অবস্থা? এরে মানে বলতে পারছো না? ফান্ডামেন্টালস অফ কম্পিউটার, আচ্ছা। সিটাই তো মেন সাবজেক্ট ছিল তোমাদের। সিটা ভালো করে না হলে কি করে হবে বলো? আমারও অসুবিধা হবে তোমাদের পড়াতে। তুমি ভাববে যে আমি আমার আমার যে টপিক গুলো সেগুলো তুমি কিছু বুঝতে পারবে না, তোমার অসুবিধা হবে সেখানে। এখনো পর্যন্ত আমি যে ক্লাসগুলো নিয়েছি টিল এভিএল ট্রি, তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়েছে বুঝতে? কিন্তু এখন অসুবিধা হবে, কারণ এখন তুমি মানে তোমরা কেউ সি পড়ে আসোনি। দেখো একটা কথা বলি, আমি তোমাদের স্টার্ট করেছি ট্রি থেকে।
ঠিক আছে, আমি জানি এই সমস্যাগুলো হয়, ওই জন্য আমি আগে থেকে আমি ট্রি থেকে স্টার্ট করেছি। তোমাদের ট্রি থেকে স্টার্ট হলে তোমাদের ওই টপিকগুলো বেশ অনেকটা মানে কি স্মুথ, আর তোমাদের এটার জন্য অন্য কিছু পড়ার দরকার ছিল না, জাস্ট আমার ক্লাসে আসলেই হয়ে যেত। ঠিক আছে, কিন্তু এখন যে টপিকগুলো তোমাকে পড়াবো এই টপিকগুলো কিন্তু সি না পড়ে আসলে কিন্তু হবে না, তখন তুমি বুঝতে পারবে না। তোমার মনে হবে যেন এই তোমার যে ডেটা স্ট্রাকচার সাবজেক্টটা এটাই মানে মনে হবে যেন এই সাবজেক্টটাই খুব বাজে, এটা মনে হবে। আসলে তুমি সিটা পড়ে আসোনি, সি না পড়ে আসলে তুমি ডেটা স্ট্রাকচার কি করে বুঝবে? তো দেখো না, এভিএল ট্রি কিংবা বাইনারি সার্চ ট্রি কিংবা তোমার ধরো ট্রি ইন জেনারেল বাইনারি ট্রি, যেগুলো তোমাদেরকে যে করালাম, তোমাদের কি খুব অসুবিধা হয়েছে বুঝতে? সোজা ছিল সাবজেক্টগুলো? ওটাই বলছি। তো এখনকার যে টপিকগুলো আছে ওটা হচ্ছে পুরোপুরি ডিপেন্ডেন্ট, যে তোমরা সি কতটা পড়ে এসছো তার উপরে পুরোপুরি ডিপেন্ডেন্ট এখন। এবারে আমি ধরো আজকের তোমাদের একটা অ্যারের উপরে একটা কিছুটা প্রোগ্রাম দিলাম, তোমরা অ্যারে ইনপুটই করতে পারছো না, তখন তো মুশকিল। তখন তোমাদেরকে অ্যারে ইনপুট করা শেখাতে যাবো আমি? সেটা তো সম্ভব নয় আমার কাছে। তাও ধরো পয়েন্টারের কোনো কনসেপ্ট নেই তোমাদের, ঠিক আছে, তোমাদের একটা পয়েন্টারে আমি একটা প্রোগ্রাম দিলাম, তোমরা কি করে বুঝবে? ওখানেই মুশকিলটা হবে, ঠিক আছে। তো তোমরা সি প্রোগ্রামিংটা একটু ভালো করে করো। সি প্রোগ্রামিং 3-4 মাস লাগে ভালো করে, যদি তোমরা করতে চাও তো তোমাদের 3-4 মাস লাগার কথা। শর্টে যদি করো তাহলে কি বলবো, ক্র্যাশ কোর্স 1 সপ্তাহের মধ্যে করার চেষ্টা করো তাহলে, ঠিক আছে। পরের সপ্তাহে তোমাদেরকে স্টার্ট করে দেবো সি প্রোগ্রামিং। আমি বাংলায় বলছি, অসুবিধা হচ্ছে কারো কোনো? মানে बंगाली में किसी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है समझने में? ओके, सो हाँ जी सर। এই হচ্ছে ব্যাপার। Okay, so the problem is that we will start with the array in the next class, and let's give you some example. So can you insert or can you input an array from the user? How will you do that? Can you insert or can you accept an array from the user? Can you write the code for that? সৌভিক পারবে একটা অ্যারে ইনপুট করতে পারবে? কি করে করবে, কি লিখবে? এমনি আমাকে রাফলি বলো, পুরো প্রোগ্রামটা বলার দরকার নেই, রাফলি তুমি বলো যে তুমি কি করবে। So you cannot insert an array. If you cannot insert an array, how can you sort? How can you search? তো এইগুলো অবশ্যই তোমরা কিন্তু করে আসো, আমি কিন্তু তোমাদেরকে সবাইকে জিজ্ঞেস করব, ঠিক আছে। I will ask each of you how to insert an array. So that's why I have uploaded this lectures 2 months back. 2 months back I have uploaded this because I know that you won't remember all these things, or you haven't studied all these things, so that you revise yourself, but nobody has learned any of this. See, all the materials are uploaded in the classroom.
ওকে, there is nothing that is left, মানে সবকিছুই আপলোড করে দিয়েছি আমি। এবার তোমাদের নিজেদেরকে সবকটা পড়ে নিতে হবে। আমি সব তোমাদের একটা একটা করে টপিক তোমাদের সবকটা পড়িয়ে দিয়েছি। এবার জাস্ট কি কি বাকি আছে না, অ্যারে বাকি আছে, সার্চিং সর্টিং বাকি আছে, আর তোমার স্ট্যাক্স কিউজ আর লিঙ্ক লিস্ট, এই কয়েকটা টপিক জাস্ট তোমাদের বাকি আছে, বাকি সব তোমাদের সিলেবাস শেষ। এটা করতেই তোমাদের হয়তো 1 মাস লাগবে, 1 মাসের থেকে একটু একটু বেশি লাগতে পারে। বাট বাকি যেগুলো হয়ে গেছে সেগুলো নিয়েও তোমরা কেউ কিছু বলতে পারছো না। সেগুলো নিয়ে তোমরা কি পড়েছিলে একবার বলো তো? এই রিয়েল ট্রি ট্রি এগুলো কি তোমরা তোমরা দেখেছিলে? এইগুলো বাইনারি সার্চ ট্রি কোনগুলো বুঝতে পারছো? এই যে এই টপিকগুলো, এই যে এই টপিকগুলো, এইগুলো কি তোমরা পড়েছো? সব কিন্তু করিয়ে দিয়েছি তোমাদের, সব করে দেওয়া আছে। বাইনারি সার্চ ট্রি, হাউ টু ইনসার্ট, হাউ টু ডিলিট বাইনারি সার্চ ট্রি, সব পড়েছো তো? আমার মনে হয় না সবাই পড়েছে। I don't think everyone has studied. See the representation of graph. This topic is I will teach you afterwards. Elementary graph theory I've already learned. I mean, taught you all these things. Binary tree, traversal, representation of graph, all this. So how to insert array? Definition of array. Welcome all. From this lecture onwards, we will start with the basics of arrays, and this is part 1 of this. First, I will tell you, array is simply the third part of this table that an array multiple types. This is how same type. You can also in the previous one dimension. This is definition means compiler will allocate like some memory. Then the total size integer, right? Therefore, this is the way we can specify accessing array elements. It is there. You can see first element of an array. Like this, we access the array. Now the third in this program, as you can see, not only that, I have to make change over here as well. How to insert an array? Like this, int main, int a 15. So this is the size of the array, 15 is the size of the array. And a is the name of the array and the type is integer. So we are declaring an array that is storing 15 number of variables of type int. Okay, so how to insert all the elements? We use a for loop. This way I can allow 15. So this is the way in which you can insert all the data from the user. And as you know that the array, all the elements starts with 0. So from 0 to 14, we will insert. And this is a way we can print it on the screen. I less than 15, I equal to 0, I less than 15, printf. 15 elements to be entered inside. And when we insert by using an ampersand, scanf and ampersand. This array over here. এটা করে নাও, এটা তোমরা পড়ো নি তেমন নিশ্চয়ই। You haven't gone through this all these lectures. So that's why you don't know how to. We will continue over this something like initialization, and compiler will deduce designated initialization. Okay. And then you will go to the structure. From this presentation, in the next class, right? This is not a good idea. All the powers. These structures, declaring structure variables, all of these topics you have to study and you have to come in the next class. Is it clear, everyone?
সৌভিক তুমি কিন্তু তুমি সিআর এমনিতে, আর তুমি এমনিতে বেশ অনেকটা ইয়ে করছো, রেসপন্ড করছো। তোমরা কিন্তু সবাই মিলে করবে, হ্যাঁ? এটা অবশ্যই তোমরা এই টপিকগুলো সব তোমরা পড়ে আসবে, নাহলে কিন্তু আমার ক্লাসে তোমরা কিচ্ছু বুঝতে পারবে না। You won't understand a single thing in my class if you don't know all these topics. Okay, so till now অনেক কিছুই হয়ে গেছে, অনেক কটা টপিক তোমাদের পড়ানো হয়ে গেছে। I've covered a lot of topics, but from now onwards you won't understand if you don't understand this C programming or array, like this, all these topics. Okay, have you understood? So I think